So humbled to see the fruits of what you've planted, what you've grown through your faithfulness and your service and sacrifice over many years and prayer to build the team that you've got right now. And God's calling you beyond Bangkok to nations. And I know that's been prophesied over you by Pastor Corey, but I'm so humbled to see the fruits of the labor that you have here. Amen. ขอบคุณอาจารย์เจสซี่นะคะและอาจารย์อแมนดาที่ได้เชิญให้มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอสรุปสั้นๆนะคะว่าที่ได้ให้มาพูดได้ให้โอกาสมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะที่บ้านเรา I've broken the first rule of speaking with the translator. 30 seconds. พูดยาวไปแล้วนะคะนิดนึง So my name is Danny Chia. I'm from Malaysia. ผมชื่อแดนนี่เชียร์นะคะมาจากมาเลเซีย I was born in Penang, เกิดที่เมืองปีนัง which is known for its good food, which I carry in my belly. ก็คือมีชื่อนะคะทางด้านอาหารนะคะ I'm sorry I didn't bring any for you today, but ก็ it's in ไม่ my ได้ belly. เอาอาหารมาฝากนะคะ I grew up in Kuala Lumpur and then moved to Australia to study. ผมโตที่กัวลาลัมเปอร์นะคะแล้วก็ย้ายไปที่ออสเตรเลียเพื่อที่ศึกษาต่อ And I attend Numa Church in Melbourne. แล้วก็ได้อยู่ที่คริสตจักรนิวมาที่เมลเบิร์นนะคะ And initially I joined the team playing piano on the team. ก็ตอนแรกก็เริ่มรับใช้ในการเล่นเปียโนนะคะในทีมนมัสการ And when Pastor Jesse used to preach in Numa Melbourne, he would turn around at the start of his sermon and tell the whole church that I'm single to advertise that I'm single. อาจารย์เจสซี่เคยทำนะคะตอนที่อาจารย์เจสซี่เคยเทศที่เมลเบิร์นเนี่ยก็จะหันมาด้านหลังแล้วก็มาโฆษณาว่าคุณแดนนี่นี่เป็นคนโสด It hasn't worked. I'm still single. ยังไม่ได้ที่ผมยังโสดอยู่นะคะ So I'm just telling everybody right now. So I'm a child and adolescent psychiatrist. ก็ผมเป็นจิตแพทย์นะคะเชี่ยวชาญทางด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่น I'm a medical doctor who's done specialist training in psychiatry and mental health, studying the brain and the mind. ก็ได้เป็นแพทย์นะคะเชี่ยวชาญทางด้านสมองแล้วก็ความคิดนะคะทางเด็ก I then specialized working with children and teenagers from the age of 1 to up to 25, working together with them and their families. ก็ได้ช่วยเหลือนะคะรักษาเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยตั้งแต่อายุ1 ขวบจนถึง 25 เลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขาด้วย I lead a team of about 70 mental health staff, and we're quite busy seeing many people with mental health challenges and difficulties in Melbourne. ผมก็มีทีมงานแล้วก็มีโรงพยาบาลค่ะประมาณ70 คนนะคะมีพนักงาน70 คนที่ช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ช่วยให้คำแนะนำ In the area that we work, I see our clinic sees 1,000 new patients each year. ก็ในพื้นที่ที่เรารับใช้หรือช่วยเหลือนะคะทุกๆปีเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเนี่ย 1,000 คนทุกๆปี And I'm here to speak to you on mental health because this is something I'm passionate about, and I believe in giving this information to you so that people can be better equipped and empowered in the area of mental health. แล้วผมก็มาพูดคุยกับคุณกับเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกร้อนใจแล้วก็รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็คนเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องรับรู้กับเรื่องนี้แล้วก็จัดการกับมันยังไง As I said, I'm single, I don't have children, but I spend my career giving parents advice about how to help their children. ก็อย่างที่บอกนะคะผมโสดแล้วก็ไม่ได้มีลูกนะคะแต่ผมก็ต้องให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกของเขา I'm not a fraud, but it's just easier to help other people with their problems than to deal with my own. ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหลอกลวงอะไรนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ง่ายที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นเนาะถ้าเราไม่ต้องเจอปัญหาตรงนั้นด้วยตัวของ And เรา all the pastors know that. แล้วก็ฉีดยาที่บ้านคนรู้นะคะว่าต้องทำแบบไหน I'm here to speak to you about mental health issues, especially about how we understand this issue as Christians. ก็ผมมาเพื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราควรจะเข้าใจในฐานะคริสเตียน I hope that this will give you some information that sheds some light into that area that's usually in the dark, that people find it hard to talk about. แล้วผมว่ามันจะทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มาฉายแสงให้เราเห็นนะคะว่าบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดเกี่ยวกับมันเนี่ยเป็นยังไง The reason it's hard to talk about is because of fear and shame. และเหตุผลที่เราไม่กล้าที่จะพูดเกี่ยวกับมันก็เพราะว่าความกลัวแล้วก็ความอับอาย I hope this talk will be helpful, but my heart today really is for all of us to start the year 2020 with a fresh revelation of hope that we have in God because of Jesus Christ and what He has done for us. ก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่การเริ่มต้นปีนี้ที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีความหวังที่เรามีในพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรา When I read a book, I like to go to the end of the book
before I start reading the book. ตอนที่ผมอ่านหนังสือนะผมชอบ Is เปิด anyone ไป else ท้าย like สุด that? ของหนังสือนะคะก่อนเริ่มอ่านใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม So I'm going to tell you the end of my talk now. ฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าตอนจบของผมเป็นยังไงก่อนเลยตอนนี้ That we have hope not because of thinking positively. เรามีความหวังไม่ใช่เพราะเรามองทุกอย่างในแง่ดีเท่านั้น We have hope because of the revelation of the truth of God's word and what Christ has done on the cross for us. He has conquered sin and death to enable us to live in victory. เรามีความหวังเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับเราเพราะว่าพระองค์ได้เอาชนะความตายความบาปแล้วในชีวิตของเรา That's the end of the talk. นั่นคือจบแล้ว No, I've got more to say, but I'll just pray for us as we ก็เดี๋ยว start. ผมจะอธิษฐานเพื่อทุกคนก่อนนะคะ God, I praise you for you are a good God. พระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี Your promises are true, พระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริง and you are more than enough และพระองค์นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเรา over every situation and every circumstance. สำหรับทุกๆสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ต่าง Although the world tells us that 1 in 4 people suffer with a mental health condition, ๆถึงแม้ว่าโลกใบนี้บอกว่า1 ใน 4ของผู้คนทั้งหมดนั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต your word says, "Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." แต่ถ้อยคำของพระองค์บอกว่าคนที่คัดสนฝ่ายจิตวิญญาณก็ได้รับพระพรเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้ว I pray for those who might be suffering from a mental health condition or difficulty even right now in this room. ลูกอธิษฐานเผื่อคนที่อาจจะเผชิญปัญหาสุขภาพจิตอยู่แม้แต่ในตอนนี้ในห้องนี้ Or those who might be a family member or caring for somebody who's struggling with a mental health difficulty. หรือสำหรับคนที่เป็นครอบครัวของคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ Father, I pray that your peace that surpasses all understandings just surround our heart today. ลูกเชื่อว่าพระสันติสุขของพระองค์ที่เติมล้นเกินความเข้าใจนั้นจะอยู่ในห้องนี้ Father, I pray for that hope and that goodness that was prophesied during worship to just flood our hearts even right now. ให้ความดีงามของพระองค์นั้นจะเติมเต็มจิตใจของพวกเราในตอนนี้ There is always hope in มี Jesus. ความหวังเสมอในพระเยซูคริสต์ God, I pray that while in suffering and in victory, may your name be glorified through us. เราอธิษฐานที่ชัยชนะของพระองค์นั้นจะได้รับพระเกียรติพระสิริในชีวิตของเรา Amen. เอเมน We avoid what we fear and fear what we do not understand. เราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวนะคะแล้วก็กลัวสิ่งที่เราไม่เข้าใจ And this is I still haven't worked out who exactly came up with this quote. ผมก็จำไม่ได้ยังไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นคนที่เริ่มพูดประโยคนี้ All the quotes on the internet, when you Google to find out who wrote it, they said it's due to Albert Einstein. ประโยคที่คุณหาเจอประโยคแบบเท่ๆที่คุณเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะแบบบางที He's a ก็ very อัล smart เบิร์ตไอน์สไต man. น์ He's a very smart man, ก็คนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ก็เป็นคนฉลาดมาก but he didn't come up with all the quotes. แต่ว่าโค้ดทุกอันหรือว่าประโยคเท่ๆทุกอันไม่ได้มาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนเดียวนะคะ So I don't know who it is ฉะนั้น exactly. ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนประโยคนี้ขึ้นมา When we don't understand something, sometimes we can be quite confused and actually be afraid. บางครั้งเวลาเราไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็จะสับสนแล้วบางทีเราก็เริ่มกลัว When we're confused and afraid, we tend to run away, แล้วก็เมื่อเราสับสนกลัวเราก็จะเริ่มวิ่งหนี or sometimes we do things that are not helpful, แล้วบางครั้งเราก็ทำบางอย่างที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย even out of good ถึง intentions. แม้ว่าเราจะมีความตั้งใจดีก็ตาม In the area of mental health, แล้วในพื้นที่ของสุขภาพจิตเนี่ย people have spoken about it as if it's a curse, ก็หลายคนก็พูดอย่างกับว่ามันเป็นเหมือนเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องคำสาปอะไรพวกนี้ demonic possession, เป็นการที่ผีสิง or even describe it as something that someone deserves หรือก็บางทีก็บอกว่าอ๋อก็สมควรแล้วที่คนนั้นได้เจอแบบนี้ because of something they've done, เพราะว่าอาจจะเป็นบางอย่างที่เขาเคยทำ or because of something that's happened in their family, หรือบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขา or even previous generations. หรือแม้แต่ยุคก่อนๆรุ่นก่อนๆของเขา The reason there are different ideas around this that are quite judgmental is because of stigma and fear. ก็เหตุผลที่มันมีเกี่ยวกับมีความคิดแบบนี้นะคะเพราะการที่เราตีตราเรื่องของสุขภาพจิตในสังคมของเรา And especially for Christians, this relates to this idea of a myth that mental health problems or mental health issues stem only from the lack of faith, spirituality, or even due to a specific sin. แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มคริสเตียนนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่บางทีคนคิดว่าเกิดขึ้นจากการที่คุณขาดความเชื่อนะขาดการความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณหรือว่าแม้แต่การที่คุณทำความบาปอะไรบางอย่าง Stigma can be a barrier to people speaking out and getting help for their difficulties. และการตีตราความหมายของสุขภาพจิตแบบนั้นน่ะเป็นตัวกั้นขวางทำให้เราไม่สามารถออกไปหาความช่วยเหลือได้
Stigma can be improved by understanding, teaching, and actually discipleship, walking people through a journey. แล้วการแก้ปัญหาการตีตาความเข้าใจผิดอะไรพวกเนี้ยสามารถแก้ไขได้โดยการที่เราจะช่วยเหลือในการสอนนะคะการสร้างความเข้าใจแล้วก็การเลี้ยงสาวกที่ดี And one of the biggest ways to challenge stigma is people speaking out and speaking of their personal stories and lived experience. แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่จะทำให้การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือการที่คนได้พูดปัญหาของเขาออกมาแล้วก็เล่าประสบการณ์ของพวกเขาเองออกมา Not from a professional like myself talking, it's about people who've walked the journey, speaking out and sharing their life story to other people. ไม่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญอย่างผมเท่านั้นนะคะที่เป็นคนพูดออกมาแต่คนที่ได้ประสบการณ์เหล่านั้นเองแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ของเขาออกมาเอง In fact, we know that when leaders or role models speak out, it speaks volumes, it speaks a great amount about helping people understand mental health. จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรารู้ว่ามีผู้นำที่มีชื่อเสียงที่ผู้นำที่มีอิทธิพลต่างๆนะคะมาเล่าประสบการณ์ของเขาออกมาให้คนอื่นฟังเนี่ยมันมักจะมีผลกระทบมากมาย You might be a pastor, you might be a leader, you might be a connect group leader. ซึ่งผู้นำเหล่านั้นอาจจะเป็นศิษยาภิบาลอาจจะเป็นกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปผู้นำไลฟ์กรุ๊ปนะคะหรือว่ากลุ่มผู้นำต่างๆในโบสถ์ Or you might be someone who has influence over the people around your lives, around you, your friendships. หรืออาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนนะคะหรือคนที่คุณมีอิทธิพลกับคนรอบตัวของคุณ When we learn to speak up and speak out, it changes the experience for someone else to be able to speak out in this area. เมื่อคุณกล้าที่จะเล่าประสบการณ์ของคุณแล้วก็พูดมันออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของคนที่รับฟังสิ่งเหล่านั้น We need to remember that our first response is always prayer. เราต้องจำระลึกไว้เสมอนะคะว่าการตอบสนองอย่างแรกเลยก็คือการอธิษฐาน But we also need to understand things clearly and not just pray problems away. แล้วแต่เราจะต้องเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานให้สิ่งเหล่านั้นหายไป I've been speaking in a few different places in Australia and also overseas in different countries. ผมก็ได้พูดเรื่องนี้นะคะหลายๆที่นะคะตั้งแต่ในออสเตรเลียแล้วก็นอกประเทศออสเตรเลียด้วย I've been using a hashtag called Don't Just Pray It Away. ก็ได้ใช้แฮชแท็กนี้นะคะ Don't just pray it away หรือว่าไม่ใช่แค่อธิษฐานให้มันหายไปเท่านั้น The reason is in 20 minutes time you will have forgotten everything that I've spoken about. ก็คือถ้าเกิดว่าอีก 20 นาทีต่อมาคุณจะลืมทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ย But I think you can remember a hashtag. แต่ผมขอให้คุณจำแฮชแท็กนี้นะครับอย่าอธิษฐานให้ปัญหามันหายไปแค่นั้น When we are sick with a physical illness or a mental illness, เมื่อเราป่วยทางด้านกายหรือว่าทางจิต we should seek the advice of doctors when we need to. เราควรจะต้องไปหาคุณหมอนะคะเมื่อจำเป็น It's important to pray for healing miracles in all circumstances. มันก็สำคัญนะคะที่เราจะอธิษฐานเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของเรา We should always be praying for that. เราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้ We don't have to think about when we should or shouldn't. We always pray for healing and miracles. ไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องอธิษฐานเราควรจะอธิษฐานหรือไม่ควรอธิษฐานเราจำเป็นจะต้องอธิษฐานเสมอ But the purpose of healing miracles in the Gospels is to accompany the preaching of the good news of Jesus Christ. แต่จุดประสงค์ของการรักษาอย่างอัศจรรย์แบบในพระคัมภีร์นะคะในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อให้มันเกิดควบคู่ไปกับการเทศนาข่าวประเสริฐของพระเจ้า It's how Jesus showed evidence on earth of God's power and promised what heaven looks like. แต่นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเยซูแสดงให้เห็นว่าสวรรค์จะเป็นยังไงบนโลกใบนี้ It's not mainly for our own personal convenience because we don't want to see a doctor. มันไม่ได้สำหรับให้คนสะดวกสบายเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องไปหาหมอ They might be too far away, too hard to get to, or you cannot afford แบบ it. โรงพยาบาลมันไกลเกินไปลำบากหรือว่าไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่ารักษา I'm not saying don't pray for miracles, but our primary motivation for praying for miracles is to see lives change and transformed by the gospel. ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราอธิษฐานเพื่อให้เกิดการอัศจรรย์นะคะแต่ว่าจุดประสงค์ของการอธิษฐานเพื่อให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นเนี่ยควรจะเป็นการที่เราอยากเห็นชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลง Everything that is good in this world is a manifestation of God's character and His goodness in creation. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นบนโลกนี้คือการสำแดงความดีงามของพระเยซูคริสต์บนโลกใบนี้ This includes modern medicine and the things that are good and helpful in our lives. ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงนะคะแพทย์ยาแผนปัจจุบันแล้วก็สิ่งต่างๆการรักษาที่ดีในชีวิตของเราที่เกิดขึ้น So why would we want to test God by not making use of the good things that He has provided for us? แล้วทำไมเราจะต้องทดสอบพระเจ้าโดยการที่ไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับชีวิตของพวกเราในการใช้ชีวิต And the only reason these things become not good is because we misuse it. แล้วเหตุผลที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกเราใช้มันผิดวิธี
It's a bit like, I think Pad Thai is a good creation from God. อย่างเช่นผัดไทยเป็นต้นนะคะผัดไทยเป็นสิ่งทรงสร้างที่ดีจากพระเจ้า It's tasty, it brings community together, I can enjoy it with my friends. มันอร่อยนะคะแล้วก็มันทำให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วผมก็ได้ใช้เวลาการกินผัดไทยกับเพื่อนๆของผม But if I have 10 plates of it, it's not very good anymore. แต่ถ้าผมทานไปสัก10 จานมันก็ไม่ได้ดีต่อร่างกายผมใช่ไหม So similarly, in terms of getting professional help, ฉะนั้นในขณะเดียวกันนะคะการที่เราได้รับการศึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ it doesn't mean we're not faithful. มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้า It doesn't mean we don't love God. ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักพระเจ้า This is part of the good things that God has given us. แต่นี่ It's เป็น part of สิ่ง His หนึ่งใน love. สิ่งที่ดีหลาย ๆ อย่างที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา 1 in 4 people around the world suffer from a mental health condition. แล้วคน1 ใน 4บนโลกนี้นะคะมีปัญหากับสุขภาพจิต And I looked up that the statistics in Thailand is the same. It's about 20%. ผมก็ดูสถิติในประเทศไทยนะคะว่ามันใกล้ ๆ กันก็คือประมาณ 20% Unfortunately, a very large number of people don't get help แล้วก็ from น่า professionals. เสียดายนะคะที่หลาย ๆ คนเนี่ยไม่ได้ไปหาความช่วยเหลือ And the biggest cause of this is fear and stigma and shame. และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ออกไปหาความช่วยเหลือเนี่ยก็คือความกลัวแล้วก็ความอับอายแล้วก็การที่คนมุมมองปัญหาสุขภาพจิตที่ผิด Mental health difficulties affect our brain and our mind. ก็ความบกพร่องนะคะหรือว่าการมีปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความคิดของเรา And results in problems in our thinking, behavior, and our feelings. แล้วมันก็มีผลต่อความคิดของเราแล้วก็นิสัยที่ออกมานะคะแล้วก็ลักษณะนิสัย It can severely affect our ability to work, relate to other people, and to function in society. แล้วก็มันสามารถรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือว่ามีสังคมได้อย่างปกติด้วย I'm not talking about just being a little bit sad or having a bad day or feeling a little bit anxious or fearful. ผมไม่ได้หมายความว่าคุณอาจจะแค่รู้สึกแบบเสียใจเล็กๆน้อยๆหรือว่าโกรธใครเล็กๆน้อยๆแบบประจำวัน Some people can be crippled by anxiety that stops them from doing things that they need to. บางคนเนี่ยสามารถมีปัญหาภาวะวิตกกังวลหนักถึงขั้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้ Even things that they love to do. ถึงแม้แต่สิ่งที่เขารักที่จะทำก็ตาม Some people also suffer from things that affect their ability to tell what's real and what's not. บางคนเนี่ยก็มีผลกระทบถึงขั้นที่ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง Some people are tormented by thoughts of death and hopelessness. บางคนก็ถูกทรมานกับความคิดที่ล้มเหลวในชีวิตแล้วก็อยากจะตาย There are many different ways that different people can be affected, but you don't need to know all the different ways. That's something you can leave to a professional. ก็มันมีหลายอย่างนะคะที่จะเป็นผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกๆอย่างนะเพราะว่าคุณสามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญได้ All you have to know is important to seek help and speak up to somebody that you trust. สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณจะต้องรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องหาความช่วยเหลือแล้วก็คุยกับคนที่คุณสามารถวางใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณได้ And we have to keep this simple. We just simply need to tell someone. Don't wait for a perfect opportunity. เราทำให้มันง่ายๆเลยก็คือว่าไม่ต้องรอให้มันมีโอกาสที่มันเหมาะสมที่สุดถึงจะเล่าเรื่องนี้ออกมาคุณเริ่มพูดเลย You don't have to book a nice venue and have background music like in movies. ไม่ต้องไปจองร้านอาหารหรูนะคะให้มันมีบรรยากาศดีๆหรือว่าเงียบสงบเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเล่าเรื่องหรือว่าปัญหาคุณออกมาได้ The example that I often give is a little bit like if you've fallen off the boat and you're drowning. ผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมชอบเล่าก็คือว่าถ้าคุณกำลังจะจมน้ำจากการตกเรือ We want someone to throw a life ring over to rescue us. เราอยากจะให้ใครก็ได้โยนห่วงยางมาให้คุณได้เกาะเอาไว้ช่วยเหลือชีวิตคุณ We won't be thinking about what color it is, what shape it is. คุณคงไม่คอยมานั่งว่าไอ้ห่วงยางนี้มันจะต้องเป็นสีอะไรมันจะต้องเป็นรูปทรงอะไร We want to keep it really simple and just ask for help. ทำอะไรให้มันง่ายๆแค่ขอความช่วยเหลือออกไป People can be afraid to speak up because they live silently in fear and shame. บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแล้วก็รู้สึกอับอายถ้าเกิดว่าต้องเล่าเรื่องนี้ออกไป And things are changing and more people are speaking out, which is a good thing. แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าคนเริ่มพูดเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆปัญหาในชีวิตออกมา But it's important that each one of us makes a personal decision to do something different in terms of changing our attitudes towards this. แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพวกเราเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะคะว่าเราจะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นยังไงคือเวลามีคนมีปัญหาเหล่านี้เราจะต้องมีมุมมองกับมันยังไง
We can open our hearts by loving people and avoid doing things like giving people dirty or bad looks. เราสามารถเปลี่ยนมุมมองของเรานะคะเปลี่ยนการตอบสนองของเราโดยการที่เปิดใจแล้วก็ให้ความรักกับเขาแล้วก็อย่าไปมองพวกเขาว่าพวกเขาเป็นคนผิดปกติ Or even avoid them and go to the other corner of the street. หรือว่าหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ยุ่งกับพวกเขาแล้วก็พยายามหลบเขา As Christians, we're often not mean or rude to people directly. ในฐานะคริสเตียนนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ปฏิบัติตัวไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่หยาบคายกับผู้อื่นอยู่แล้ว But when someone's different from us, we might be a bit reluctant to invite them along to our Connect Group event or church event. แต่บางทีเวลาเขาเหมือนไม่ค่อยเข้ากับเราหรือว่าไม่เหมือนเราปุ๊บเราก็เริ่มจะลังเลที่จะชวนเขาเข้ามาอยู่ในไลฟ์กลุ่มของเราหรือว่าที่มาอยู่ในสังคมของเรา I'm saying this because I've done that too. ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเองก็เคยทำตัวแบบนั้น But if each of us makes a little bit of a decision to change our attitudes towards this, we will make it safer and more free for people to speak up about mental health. แต่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราแต่ละคนนะได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของเราที่จะปฏิบัติกับคนเหล่านี้อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนสถานการณ์ได้มากมาย So I'm not here to make you depressed by telling you all the bad news, because often when you go and see the doctor, you tell them the problem and they'll tell you, yes, you've got this problem. ผมไม่ได้มาเพื่อทำให้ทุกคนแบบเครียดไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหลายๆคนเวลาไปหาหมอก็จะเล่าปัญหาแล้วก็กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิม I'll tell us a little bit about some things that can help prevent or reduce the impact of mental health in all our lives. ก็ผมมาเพื่อที่จะบอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ไม่ให้มันปัญหามันแย่กว่าเดิม And this is called resilience. และนี่ก็คือความยืดหยุ่นในการปรับตัว Resilience needs to be practiced at an early age, but it's never too late to start. ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเนี้ยสามารถฝึกได้ตั้งแต่วัยเด็กๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สายเกินกว่าที่คุณจะฝึกนะตอนนี้ It refers to our ability to cope and adapt to new situations, the ups and downs in life, and approach it with confidence and optimism. มันคือความสามารถของคุณที่จะปรับตัวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในยามทุกข์ยามยากลำบากหรือว่ายามสุขก็ตามนะคะว่าคุณจะปรับตัวมันยังไง That there is ups and downs in life ในชีวิตเราทุกคนจะต้องมีทั้งยามทุกข์ยามสุข We all have struggles, we all have difficulties. เราทุกคนนั้นมีทั้งปัญหานะคะเจอความลำบากในชีวิต It's quite natural to wish that there's no problems in our lives. แล้วมันก็ง่ายที่เรามักจะหวังว่ามันไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตของเรา Having no problems or no challenges or downs in our life doesn't mean you're resilient. การที่คุณไม่มีปัญหาอะไรเลย หรือว่าไม่มีความทุกข์ยากอะไรเลยในชีวิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณนั้นปรับตัวได้เก่งนะ It probably just means you haven't left your house. มันอาจจะแปลว่าคุณไม่ได้ออกจากบ้านเลยหรือเปล่า We need to embrace ups and downs in our life with hope and optimism. เราจำเป็นที่จะต้องโอบรับความยากความทุกข์ยากลำบากในชีวิตหรือความสุขในชีวิตนะคะด้วยความยืดหยุ่นแบบเนี้ย It's natural for us to want to avoid the negative situations or the struggles. มันเป็นธรรมชาติของคนนะที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหรือว่าสิ่งที่ยากลำบากในชีวิต We like to pray our problems away. เรามักที่จะอธิษฐานขอให้สิ่งยากลำบากนี้ออกไปจากชีวิตของเรา But sometimes in those seasons we learn so much more that we otherwise don't learn in other seasons of life. แต่ว่าหลายครั้งในฤดูกาลแห่งความยากลำบากนั้นนะเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมากไปกว่าการที่แค่ปัญหานั้นมันหายไป Mental health problems have a lot to do with our identity and our reputation. ปัญหาของสุขภาพจิตเนี่ยมันมีเรื่องของตัวความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ของคนนะคะแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้อง I've learned from my experience professionally that mental health difficulties tend to happen when we encounter loss, change, grief, or injury. ก็ผมเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสูญเสียนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันนะคะมีความเศร้าโศกหรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น Such as a death of a loved one, อย่างเช่นการสูญเสียคนที่เรารักไป sickness, ความเจ็บป่วย losing a job, หรือว่าการสูญเสียงาน losing your home, การสูญเสียบ้านไป losing money, การสูญเสียเงินไป feeling unsafe. หรือว่าการรู้สึกไม่ปลอดภัย A whole range of different challenges. มีปัญหามากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้ Some people experience these challenges but don't have mental health problems. แล้วบางคนนะคะเจอปัญหาเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิต And some people do. แต่บางคนเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็มีปัญหาสุขภาพจิต Difference between one person and another person, we're all the same. It could happen to any of us. คนแต่ละคนไม่ได้มีอะไรต่างกันนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน
especially when these losses are tied up to the things that we value very strongly. โดยเฉพาะเมื่อการสูญเสียเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่ามากๆในชีวิต One of the biggest issues that affects suicide is losses that affect our reputation. สิ่งต้นเหตุของการฆ่าตัวตายหลายๆครั้งนะคะเกิดขึ้นจากการสูญเสียอะไรก็ตามที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียงของตนเอง Something that can cause us to lose face. บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเสียหน้า And I think this is quite common in Asian cultures in terms of issues that cause us to lose face, being quite devastating and quite challenging. แล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างเกิดขึ้นหลายครั้งในเอเชียในสังคมของคนเอเชียนะคะที่การสูญเสียหน้าหรือการทำให้รู้สึกว่าอับอายเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกแย่มาก Sometimes we lose face because of these losses. Sometimes it's because of not meeting certain expectations or achievements. บางทีคุณรู้สึกเสียหน้าเพราะว่าคุณไม่สามารถคุณสูญเสียเงินสูญเสียอะไรบางอย่างหรือว่าทำอะไรไม่ได้ตามเป้าหมายอะไรบางอย่าง Sometimes it can even be tied up to what we think is success in our ministry. แล้วก็บางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับการว่าอะไรคือความสำเร็จในการรับใช้ด้วยซ้ำ 2 years ago, my mom passed away due to sickness, and I was very close to her. 2 ปีที่แล้วนะคะคุณแม่ของผมก็เสียไปจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ผมก็สนิทกับเธอมาก Her life was a testimony of God's healing and provision throughout her life in many situations. แล้วก็ชีวิตของเธอนั้นเป็นการเจ็บป่วยของเธอนั้นเป็นคำพยานในชีวิตของผมเลยการรักษาของพระเจ้า I was sad and grieving, ผมก็เสียใจแล้วก็เศร้าโศก but during this time I felt closest to God, and He spoke to me in ways that I've never heard from Him before. แล้วก็แต่ระหว่างช่วงเวลานั้นที่ผมเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าผมได้สนิทกับพระเจ้ามากที่สุดแล้วก็เป็นเวลาที่พระเจ้าได้พูดกับผมในแบบที่ผมไม่เคยได้รู้มาก่อน He freed me from worry and anxiety. พระองค์ได้ปลดปล่อยผมจากความกังวลแล้วก็ความภาวะวิตกกังวล I learned to understand that God is sovereign over my good times and my bad times. ผมได้เรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดในทั้งในเวลาที่ชีวิตผมดีแล้วก็ชีวิตผมไม่ดี The natural response is to ask God why, and wanting to pray the sadness away and wait for it to be over. คนเราก็มักจะตามธรรมชาติตอบสนองแบบว่าพระเจ้าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นและอธิษฐานขอให้ความเศร้าโศกเสียใจนั้นมันหายไป But I learned to discover God so personally in that time by meditating on His Word. แต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีในระหว่างที่ผมได้ใช้แล้วก็ท่องถ้อยคำของพระเจ้า By meditating on His promises and what His Word says about who He is and His character. การจดจ่อแล้วก็ท่องถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นคืออะไร พระองค์ลักษณะนิสัยของพระองค์นั้นเป็นยังไงเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น And also how He sees me and how God sees me. แล้วก็การที่คุณได้จดจ่อและเข้าใจด้วยว่าพระองค์นั้นมองพวกเราอย่างไร While He is sovereign, He's not the cause of our suffering. The cause of suffering is due to the fallen nature of man. พระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามนะคะไม่ได้พระองค์ไม่ใช่ต้นเหตุปัญหาของการสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา The first sin that introduced suffering and sickness in the world. แต่เหตุผลที่ทำให้เกิดความยากลำบากบนโลกใบนี้เพราะว่าการตกลงไปในความบาปของมนุษย์ God doesn't sit in heaven and throw curses at us. พระเจ้าไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์สวรรค์แล้วก็โยนความคำสาปลงมาคำสาปแช่งความบาปลงมาให้กับเรา The Bible tells us He is a loving Father, and His Word tells us over and over about His goodness. พระเจ้าพระคัมภีร์นะคะบอกไว้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเรานะคะแล้วก็พระคัมภีร์ได้เล่าถึงความดีงามของพระองค์ไว้มากมาย Let's read Genesis chapter 3 verses 6 and 7. ให้เราอ่านไปที่ปฐมกาลบทที่3ข้อที่7ด้วยกันนะคะ So when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. And then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. ค่ะเมื่อหญิงนั้นได้เห็นว่าต้นไม้นั้นดีแล้วก็สำหรับอาหารแล้วก็น่าทานนะคะก็เลยทานอาหารนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าและเมื่อเขาทานไปเนี่ยพวกเขาทั้งสองก็ตาสว่างและตระหนักว่าตนเองเปลือยกายอยู่จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย When Adam and Eve sinned, they realized they were naked and covered themselves with fig leaves. But these fig leaves aren't just physical coverings. ตอนที่อาดัมกับเอวานะคะตกไปในความบาปเริ่มทำความบาปนั้นเนี่ยก็เอาใบมะเดื่อเนี่ยมาปกปิดแต่ว่าไอ้ใบมะเดื่อเนี่ยมันไม่ได้ทดแทนเรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราเอามาปกปิดความอับอายในชีวิตของเรา
There are all sorts of things in our life that are even good things that protect us from shame. มันมีสิ่งต่างๆหลายอย่างในชีวิตของเราถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามที่เราเอามาปกปิดความอับอายในชีวิตของเรา It can be our family, the things we own, our reputation, and even our ministry. มันอาจจะเป็นครอบครัวของเราที่ดีหรือว่าสิ่งที่เรามีนะคะเงินทองมากมายหรือว่าแม้แต่งานรับใช้ที่เราทำ They're often even good things. หลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วย And they cover our shame. แล้วมันก็ปกปิดความอับอายที่เรามี When we go through the ups and downs of life, it's quite inevitable to encounter losses when we experience lots of challenges, and this can expose us to an incredible amount of shame in our life. แล้วเมื่อเราใช้ชีวิตไปนะคะมันก็มีหลายครั้งที่เราจะเจอความสูญเสียเหล่านี้แล้วก็ความสูญเสียของสิ่งดีๆเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เกิดความอับอายในชีวิตของเรา And this can cause us to encounter mental health difficulties because we lose the things that we value the most. และการสูญเสียสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้มากมายที่มันจะปกปิดความอับอายในชีวิตของเรา The most important thing that we should value in our life is our relationship with God. แต่สิ่งที่เราควรให้คุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า The Bible tells us to bring all sorts of prayers and supplications to Him. พระคัมภีร์นะคะได้บอกว่าให้เราอธิษฐานอ้อนวอนขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้า We often pray for our situation to be changed. แล้วเราก็มักจะขอที่จะให้สถานการณ์ที่แย่ๆของชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไป But the best outcome isn't for the change in situation, but for our hearts to be transformed, to be more like Him, and to value the things that He loves, which is people. แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเรา แต่มันคือการเปลี่ยนจิตใจของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนจิตใจของผู้คนที่พระองค์นั้นทรงรักมากมาย During my period of grief, God showed me the importance of loving people beyond, above and beyond my achievements and my job and the money that I have and the things that I own. ในช่วงเวลาที่ผมเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้แสดงให้ผมเห็นเนี่ยถึงความรักของผู้คนอื่นๆเหนือกว่าการงานดีๆที่ผมมีหรือการประสบความสำเร็จการรับใช้ที่ผมทำ He taught me to value relationships and people around me. พระองค์สอนให้ผมนั้นให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ต่อผู้คนรอบข้างของผมมากกว่าสิ่งเหล่านั้น When we encounter mental health difficulties, it has its roots in the exposure of shame in our life. เมื่อเราได้เจอปัญหาสุขภาพจิตนะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับจิตของเราเนี่ยมันทำให้เรา It exposes shame in our life. มันได้เปิดเผยความอับอายในชีวิตของเรา We avoid this shame by doing things like working harder to get more money, to get a bigger house or a higher reputation. เราก็หลีกเลี่ยงความน่าอับอายแบบนั้นโดยการที่พยายามทำงานหนักขึ้นให้ได้เงินให้มีเงินทองให้มีฐานะที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่ดีขึ้น Or even more friends around us or how many followers we might have on Instagram and Facebook. หรือว่าพยายามทำให้ดีขึ้นนะคะให้มีคนมา follow คุณมากขึ้นใน Instagram I'm going to read from Romans now. เดี๋ยวผมจะขออ่านจากหนังสือโรม Romans chapter 8 verse 35 and then verses 37 to 39. ในโรมบทที่8นะคะแล้วก็ข้อ35 37ถึง39 Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or